Hello students. So in the previous videos I have explained you about the branch accounting. In that we have discussed the debtor system, and in the debtor system we had seen there are various methods of where the goods are sent to the branch from the head office. So especially there are mainly three types where we seen under data system, where the goods are sent to the branch and where the branch will sell the goods on cash basis purely. That is first one. And second one, where the branch will sell the goods both cash as well as credit, second. And third is finally is what, where the goods are sent by the head office to the branches at invoice price. Okay, so invoice price method ನಾವಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೀವಿ. ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲಿ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕಲ್ತಿರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು, ನೀವೇ ನೋಡಿರಿ. ಸೊ ಲೋಡಿಂಗ್ ಒಮ್ಮೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು I want to tell you one thing that I hope you cleared with totally about data system concept. Okay, so especially where the in the branch account, the accounts maintained by the branches and the head office, here there are two bifurcation, you already know. So one is what, dependent branch, another one is independent branch. And this data system we had discussed under the dependent branch. Okay, so dependent branch system is nothing but what, where the branches are dependent on the head office, and head office is maintaining all the accounts of the branches, and branches will maintain only few accounts. ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ಸು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ತಮಗೆ ಯಾವ್ದು ನೆಸೆಸರಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್, ಡೇಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ petty cash account, so like this. Okay, so that's why here in the dependent branches, first one we had seen the data system. So now we are moving to the next one. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿನಿ ಎಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ಸ್ನು. ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಒಳಗೆ ಹೊಂಟೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇಟಾ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಸ್ಟಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇಟರ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿವಿ, ಎರಡು ತೊಗೊಂಡಿವಿ, ಸ್ಟಾಕ್ನು ತೊಗೊಂಡಿವಿ, ಡೇಟರ್ನು ತೊಗೊಂಡಿವಿ. ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟೋಟಲಿ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಬೈ ದ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಟೋಟಲಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್. So under this system what happens here, where we are mainly focusing upon the stock items also. Okay, we can say inventory items, stock items, and apart from that even about the debtors also. Okay, so let us see what is this system and what the accounts to be maintained under this system, so that we will discuss in detail now. So first of all, what is this stock and debtor system? See, this is another alternative method known as stock and debtor system. Okay, this is alternative method by which the profit or loss made by a branch is ascertained. So under this system we can able to ascertain the profit and loss made by the branch. So how we used to prepare under the debtor system, so where we used to prepare the branch account, ಅಲ್ಲಿ ಡೆಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಾಗೂ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿನೂ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಅಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿನೂ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ. This system is applied where the branch is instructed to sell the goods at the same price as fixed by the head office. So under this system what happens here, where the branch is not charging any extra amount on the goods, so they are charging the same amount at what price they have taken from the head office, because head office instruct the branches to sell the goods. So see here, once again I will explain you. This is another alternative method known as stock and debtor system. Okay, by which the profit or loss made by the branch is ascertained.
So from this method also we can ascertain the profit or loss made by the branch easily. This system is applied where the branch is instructed to sell the goods. So ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ದವರು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಪ್ರೈಸ್ನಾಗ ಗೂಡ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅದೇ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ನಾವು ಯಾವ ಪ್ರೈಸ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ಪ್ರೈಸೇ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಥಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಶಾಣೆತನ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ದವರು ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಒಬೇ ದ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್. ಓಕೆ, so the branch is instructed to sell the goods at the same price as fixed by the head office. See, the following are the various accounts to be opened in the books of head office under this system. So some of the books has to be opened here. So what are the accounts maintained by the head office? So ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಡೆಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ನೋಡೋಣ ನೋಡ್ರಿ. So first one is what? Branch stock account. Next, branch debtors account, branch expenses account, branch adjustment account. Last is goods sent to branch account. You're getting? So there are mainly 5 accounts is to be maintained. 5 accounts is to be maintained under this system in the books of head office. Okay, head office ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಬುಕ್ಸ್ನಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, so the head office will maintain these all books. So first one by one ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗೋಣ. So let us see the first one. What is the first one? That is branch stock account. ಸೊ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಮಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ನಾವೇನು ತೊಗೋತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಐಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಸ್ಟಾಕ್. You're not getting my words? So in this account, in the branch stock account, we are considering those items or transactions purely related for the stock or inventory. Okay, so let us see here. It is just like branch goods account. Okay, branch goods account anta helbodu. This account is debited when goods are received by the branch from the head office or returns from the debtors. It is credited with the amount of goods sold for cash or on credit. So see here, this account is debited. ಈ ಅಕೌಂಟ್ನ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್. ಸೊ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ನಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗೂಡ್ಸನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ದ this account is debited when the goods are received by branch from the head office. So where the branch is receiving the goods from the head office. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ತೊಗೋತಿದ್ವಲ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ತೊಗೋತೀವೋ ಅವೆಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ನಾಗ ಏನು ತೊಗೋತಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ತೊಗೋತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಅದನ್ನು ತೊಗೋತೀವಿ ರೀ. ಓಕೆ, ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ returns from debtors. So if the debtors have returned the goods, ಅಂದರೆ ಏನಾರ ಗೂಡ್ಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಲ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಏನಾರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಂತ ವಾಪಸ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರು, ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತಂದ್ರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ debtors, that is to be considered, and it is credited with amount of goods sold for cash or credit. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀರಂದ್ರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೇನಾರ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಐಟಮ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಯೂಶ್ವಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀರಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೋತ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್. See, the balance of this account is represents the value of closing stock. Balance is nothing but what? So you will write some of the items on the debit side, some of the items on the credit side. ಎರಡು ಕಡೆ ಬರೀತೀರಿ. ಎರಡು ಕಡೆ ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆನ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಿಮಗೆ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಬರ್ತದೆ ಆದಷ್ಟು. ಏನು ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವೇನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು,
ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. That is balance carried down. Okay, see, however, if there is any difference in this account, such difference will be generally treated as deficit or surplus of stock, as the case may be. So it depends upon the case also. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ರೀ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಅವರು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದ್ರು, ಇಫ್ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಅಂದರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಾರ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳೇಬೇಕಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಏನಂತ ತೊಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಐದರ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಆರ್ ದ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಾರ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಬಂತು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂತ ತೊಗೋಬೇಕು, ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಾರ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಬಂದರೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗಿದು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಥವಾ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿದಾಗ ಏನಾದ್ರು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ತೊಗೋತೀವಿ? ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೋತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಈಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬ್ರಾಂಚ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಯೂಶುವಲ್ ವೇ ವಿಚ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅಂಡರ್ ಡೆಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಡೆಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಾಗೂ ನಾವು ಏನು ಬ್ರಾಂಚ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ರಿ, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ನಾಗ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಟು ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಟೇಕ್ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಇವು ನಾಲ್ಕೊಳಗೆ ಯಾವ್ದಾರ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. See, this account is prepared in the same usual manner and the balance of this account represents closing debtors of the branch. So usually illu closing endare balance ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ ಅಂತ ಏನು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ನಾಗ ಬರೀತಿದ್ರಲ್ಲ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ತೊಗೋತೀರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೇನಾರ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ ರೀ. ಯಾಕಂದರೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ನಾಗ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ತೊಗೋತೀವಿ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಹೇಳೋ ಮುಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬ್ರಾಂಚ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನಾಗ ಬ್ರಾಂಚ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲೋ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. Next account is branch expenses account. Okay, so branch expense account you already know. ಸೊ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ತೊಗೋತಿದ್ವಲ್ಲ ನಾವು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ನಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಕೌಂಟೇ ಮಾಡೋದ್ರಿ. ಬ್ರಾಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಕೌಂಟ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿರಿ, ಆಲ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್, ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಆರ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಈ ಅಕೌಂಟ್ನಾಗ ಏನೇನು ತೊಗೋತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ರಾಂಚ್. ಬ್ರಾಂಚ್ ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಟೇಕ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು, ಹಿಂದೆ ನಾವು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಷ್ಟೇ ತೊಗೋತಿದ್ವಿ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ ಇದ್ರೆ ತೊಗೋತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ತೊಗೋತಿದ್ವಿ? ಬ್ರಾಂಚ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ತೊಗೋತಿದ್ವಿ. ಹೌದಿಲ್ರಿ? ಇವತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ, ಅದರೊಳಗೆ ನೋಡಿರಿ ನೀವು. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋನಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದರೊಳಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ ಇತ್ತು, ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೆ? ಬ್ರಾಂಚ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬಾರ್ದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬ್ರಾಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಬ್ರಾಂಚದ್ದು ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಟೇಕ್ ಇವನ್ ದ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪೇಯ್ಡ್, ರೆಂಟ್ ಪೇಯ್ಡ್, expenses paid and discount given, bad debts etc. all the items we used to take. ಬಟ್ ಇದ್ರಾಗ ಏನು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ತೊಗೋತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ವಿ ರೈಟ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಈ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ತಂದರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅದೇನು ರೀ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಬ್ರಾಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನಾಗ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆನ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್, ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್? ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂತು ನೋಡಿರಿ,
ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೆನಪು ಮಾಡಿದರೆ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಂತು. ಇದ್ರಾಗ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 2 parts. ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ P&L ಅಕೌಂಟ್? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮರತ್ರ ಹುಚ್ಚ ಅಂತಾರೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಅದು ಹೆಂಗೆ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವಲ್ರಿ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲೂ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನಾಗ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಲೋಡಿಂಗ್. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದಾಗ ಲೋಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತು ಎತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಎತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಾಗ ಲೋಡಿಂಗ್ ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಲೋಡಿಂಗ್ ನೆನಪದಲ್ರಿ, ಇಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನೂ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 20%, 25% ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒಮ್ಮೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲೂ ಇರ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಲೋಡಿಂಗ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಸೊ ಲೋಡಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ತೊಗೋಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಆನ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ನಾಗ ಬರೀ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಷ್ಟೇ ತೊಗೋತೀವಿ. ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ನಾಗ ಟೋಟಲ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೋತೀವಿ. ಸೇಮ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ತೊಗೋತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್. ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ದೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿಯರ್ it is the profit and loss account of the branch and is divided into 2 parts. So in the first part of this account the loading in all the items of goods is adjusted. So first part nag nav en ಮಾಡ್ತೀವಿ loading items ಅಷ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Next, the balance being the gross profit, it is transferred to the credit side of second part in which total expenses have already been debited. Yes, ಸೊ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಸ್ ಅಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆನ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಇಫ್ ಐ ಗೆಟ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ, ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ P&L ಅಕೌಂಟ್. ಎಸ್, ಇಫ್ ಐ ಗೆಟ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ P&L ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿನೂ ಹಾಗೆ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಆನ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಟೋಟಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೀನ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ನಾಗ ಏನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾವೇ ಹೇಳಿದೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನಾಗ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬರೋದು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ಆಫ್ಟರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಆರ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾಕ್ in this part of the account the balance will represent either net profit or loss as the case may be. So apart from branch expense I have to take here branch stock account also. ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎದಕ್ಕೆ ತೊಗೋತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೇನಾದರೂ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಥವಾ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಅಕೌಂಟ್ ಏನು ಹೆಸರಿಟ್ಟಾರ ಅಂದರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಾರ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬರೀ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟನ್ನಷ್ಟೇ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತಲೂ ತೊಗೋತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದ್ರಾಗ ಏನು ತೊಗೋತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಬಂದರೆ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ತೊಗೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳೋ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಈಗ ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಆದಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ನೆಟ್ ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನೆಟ್ ಲಾಸನ್ನು ಅಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು branch account is to be prepared. See, it is just like sales account in the books of head office. So head office dawrige heng anasare, it is just like a sales account. Sales account hengadalla hangidu account ಇರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿಗತ್ತಾರ. That is goods sent to branch account. After the relevant adjustments, the balance of this account is transferred to trading account. So goods sent to branch account ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಮೊದಲು ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೆಥಡ್ನಾಗ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ.
ಓಕೆ, ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೆಥಡ್ನಾಗೂ ಮಾಡಿರಿ. ಅಲ್ಲೇನು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ, ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ತೊಗೋತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೀವು ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬರಿತೀರಂದ್ರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ನಾಗ ಬರೆದಿರ್ತೀರಿ, ವೇರ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್, ಲೋಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ಸ್. ಸೊ ಅವೇ 4 ಐಟಮ್ಸೇ ಬರ್ತಾವೆ, ಮತ್ತು ಯಾವ ಬೇರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತೂ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಹೌದಿಲ್ಲ ರೀ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವು ಐಟಮ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಎಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಅಂತ ಬರೀತಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತದೆ. ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಆನ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಆ ಅಕೌಂಟ್ನಾಗ ನೀವು ಬರೆದಿರ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಆಫ್ಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಇದನ್ನು ಫೈನಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್. ಇದ್ರಾಗ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ಭಾಳಷ್ಟು, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇವ, ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ನಾವು ಈ ಥಿಯರಿ ಫುಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಥಿಯರಿ ಫುಲ್ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಫೈನ್.